Good afternoon, dear students. Our next chapter is non-metals. Sixth chapter, non-metals. നമ്മളെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിന്ന് എടുക്കും. സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ നോൺ മെറ്റൽസ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ നോൺ മെറ്റൽസ്? We already studied about non-metals. We know that non-metals means the elements that accept electrons shows non-metallic character, or non-metals seen in which side of the periodic table? Non-metals seen in the right side of the periodic table. Okay. In this chapter, we are studied about the different properties of different non-metals. Non-metals-ന്റെ different properties ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. There are some situations are given in this page. First one, is it interesting to see the balloon flying up in the air? Okay, we are very interesting to fly the balloon in the air. Which is the gas filled in this balloon? ബലൂണിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്, that is helium. Okay. Next, which gas is mainly filled in cylinders used in hospital for artificial respiration? Oxygen cylinders. Oxygen gas filled in cylinders that is used for artificial respiration. Artificial respiration വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. Then which is the gas filled in tires to increase their efficiency? അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ടയറിൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ടയേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്. ഓക്കെ. Next, in the above situation, that is the gas that is filled in the balloon, then the gas that is used to fill the air in the tires, then these elements are non-metals. The gas that is used for artificial respiration, അവിടെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, അതേപോലെ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഓർ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഗിവൺ in this table. Then which are the components or which are the gases present in the atmosphere? That is nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and others. Then the percentage of these gases is also given. First one, nitrogen. Nitrogen is approximately 78% is present in the atmosphere. Then oxygen is about 20 point something 95, that is 21%. Argon, നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം എമൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ്? നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. 78%ഓളം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജൻ ആണുള്ളത്. ദെൻ ഓക്സിജൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 21%. ദെൻ ആർഗൺ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ബാക്കി അതർ ഗ്യാസസ് എല്ലാം കൂടെ 0.032. Clear? Okay. From this table, which is the most abundant gas in the atmospheric air? Most abundant gas is നൈട്രജൻ. ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാ? ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ എക്സാമിങ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീന്, ഫാറ്റ്. First one, carbohydrate. Which are the elements present in carbohydrate? That is carbon, hydrogen and oxygen. Then which are the elements present in protein? Protein ഉള്ള elements ഏതൊക്കെയാ? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Then next, which are the elements present in fat? ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ് us examine the component elements present in plastic. Which are the elements
present in plastic. Which are the components present in plastics? The example for plastic is PVC and polythene. Then which are the components or which are the elements present in PVC? കേട്ടിട്ടില്ല PVC പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ്, PVC പൈപ്പ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ പോളിത്തീൻ. അങ്ങനെ PVCയിലുള്ള വിച്ച് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ PVC? ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്. Then which are the elements present in the plastic polythene? പോളിത്തീനിൽ contained ആയ elements carbon and hydrogen. Clear? Here all these elements belongs to non-metals. That is, non-metal is an important materials or important elements for life activities. Okay, then next എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഓരോ നോൺ മെറ്റൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ? Atomic number of hydrogen is 1. Hydrogen belongs to first group. Hydrogen is in the left side of the periodic table. Then which are the other components? Hydrogen is the major component present in sun and star. സണ്ണിലും സ്റ്റാറിലൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയ മേജർ കമ്പോണൻസ്, സണ്ണിലും സ്റ്റാറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ മേജർ കമ്പോണൻ്റാണ് ഏത്? ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലെ ഹൈഡ്രജന് വളരെ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് ഹൈഡ്രജന് കാണുന്നുള്ളൂ. ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ സീൻ ഇൻ ദി സൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, വാട്ടർ ഈസ് ദ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. അണ്ടർലൈൻ ദിസ് വേർഡ്. ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ ബയോ സബ്സ്റ്റാൻസസ്. Next, list out the hydrogen compounds known to you. Which are the hydrogen compounds? Here is an example is given. H2SO4 is an hydrogen compound. The next is the hydrogen compound. H2O is a hydrogen compound. Then HCl is a hydrogen compound. Then like this many hydrogen compounds are present. നമുക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഹൈഡ്രജൻ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹിയർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ സിങ്ക് ഈസ് എ മെറ്റൽ. സിങ്കിന് പകരം നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലും എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. ഹിയർ സിങ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, സിങ്ക് റിയാക്ട് വിത്ത് HCl ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്. Zinc is a metal. It reacts with HCl and produces zinc chloride plus hydrogen. Zinc chloride plus hydrogen. അപ്പോൾ reaction of metals with acid. In this case, reaction of zinc with HCl. Here, zinc replaces hydrogen. Okay, ശ്രദ്ധിക്കുക, നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Here, സിങ്ക് റീപ്ലേസസ് ഓർ സിങ്ക് ആറ്റം. ഇപ്പോൾ HCl സൊല്യൂഷനാണ്. HCl സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, HCl ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദി സിങ്ക് ആറ്റം ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. നോക്കൂ, ഇവിടെ സിങ്കിന് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് റീപ്ലേസസ് ഹിയർ. ഉണ്ടോ, സിങ്ക് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റിമൂവ് ഹൈഡ്രജൻ. ഉണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് HClന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് സിങ്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സിങ്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ സിങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കി നോക്കൂ, സിങ്ക് മെറ്റൽ HCl ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ, സിങ്ക് HCluമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണു. ഹൈഡ്രജനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, സിങ്ക് ആറ്റം ടേക്സ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓർ സിങ്ക് റീപ്ലേസസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻ, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ? ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത്, ഈ HClൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണു, സിങ്ക് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ റിയാക്ഷനെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. നോക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റിയാക്ഷൻസ് വേർ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ എലമെൻറ്റ്. ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട്, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു എലമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണു മീൻസ് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണു. ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ in this reaction the zinc atom takes the place of hydrogen atom in hydrochloric acid molecule by replacing it. This type of reaction where an element in a compound is displaced by another element is called displacement reaction. ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Here is example for displacement reaction is given. നോക്കിക്കോ. റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ്. Magnesium is a metal. It react with HCl. In this reaction, magnesium displaces the hydrogen in the hydrochloric acid. ഉണ്ടോ, HCl ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ മഗ്നീഷ്യം ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പകരം മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ കയറണു അല്ലേ, ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണു. അങ്ങനെയാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എനി മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് produces displacement reaction or takes place displacement reaction. ഏതൊരു മെറ്റലും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ H2SO4 ആയിട്ട് സിങ്ക്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടായി. മഗ്നീഷ്യം HNO3 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യണു, മഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണു, മഗ്നീഷ്യം നൈട്രേറ്റ്. Then there is another example is given. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. നോക്കി നോക്കൂ. സം റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഗിവൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഹിയർ ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ്. ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസും ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ, ബേണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ, 2 or more simple substances or elements. In this reaction, hydrogen and oxygen react. This type of അഥവാ സിമ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സിമ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സോ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. The reaction in which 2 or more simple substances or elements or compounds combine to form a compound is called combination reaction. ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റാൻസസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, അവിടെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. Hydrogen combine with chlorine in the presence of sunlight and produces hydrogen chloride. Reaction is given. H2 react with Cl2. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ H2 plus O2 ആയിരുന്നു. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ഓക്സിജനാണ്. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ക്ലോറിനാണ്. ഇവിടെയും എന്താ, രണ്ട് സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലേ, കോമ്പൗണ്ട്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ മോർ എക്സാമ്പിൾ, അതർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, റിയാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അമോണിയ. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്.
Reaction of hydrogen with sulfur and produces hydrogen sulfide. Reaction of sodium with hydrogen and produces sodium hydride. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? Then some uses of hydrogen are given. First one, for the industrial production of ammonia and methanol. അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ NH3, അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രിയലി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അമോണിയയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3OH ആണ് മെത്തനോൾ, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു സാച്ചുറേറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓയിൽസ്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടു സാച്ചുറേറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പോണൻസിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ. ദെൻ റൈറ്റ് എനി ടു അതർ യൂസസ് ഓഫ്, ഹോംവർക്കാണ്, റൈറ്റ് എനി ടു അതർ യൂസസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ.